सरदार जी सलाम अलैकुम, अगों असी उसनूं उस हिसाब नाल कहता वालेकुम सलाम। तुसीं तां सरदार जी पाकिस्तान परते ही नहीं। मैं तो बहुत इंतजार तुहाडा करदी रही हाँ ते अज भी करदी हाँ। ये उसने वरते। उस तो बाद फिर एक बार साडी मुलाकात हुई, उदों भी 2 मिनट मैक्सीमम फिर गल हुई। उहदे विच सानूं उहने ये पुछया, वीरे सत श्री अकाल, पर सलाम अलैकुम, तुहाडा की हाल है, भरजाई दा की हाल है, बच्चों का की हाल है। ये सारा सानूं उन्हें अपना सुख संद पुछी और असी भी उन्होंने पुछया तो सारा कुछ दस्या भी सब कुछ ठीक ठाक है। 99% तो मैनू मेरी भैन ही लगती है, 1% च डाउट हैगा वो जे चलो। ये देखो कि ये किन्नियां मुसीबतां विचों लंघी होवेगी ताज बीबी, जिन्होंने आप मासी समझ रहे हैं या भैन समझ रहे हैं, किन्नियां मुसीबतां विचों लंघी होवेगी। ते जिहड़ा बंदा मनुख जिहड़ा इन्नियां मुसीबतां विचों लंघदा है, चंगी खुराक भी नहीं गरीबी च, खाना पीना भी उहदा ओहो जिहा होया, रहना सहना भी ओहो जिहा होया, और सिर ते छत्त भी नहीं हैगी, वो जिहड़ा हैगा उसदा बुढ़ा हो जाना एक सुभाविक जिहा। असी बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करांगे कि 55-56 साल बाद एक साडी विछड़ी हुई भैन, जिसने बहुत गरीबी जाई वेखते पे हाँ, जो सुनते पे हाँ, कट्टे है, असी सारे बहुत ससैट हाँ भैन भरा। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਭੁੰਡੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ कि ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਭੱਜ ਕੇ इधर उधर मिनटों मिनट च काम कर रही सी। ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ कि मेरा नाम ਭੁੰਡੀ ਸੀ। हाँ ਭੁੰਡੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ एक बार कहा भी मेरा नाम ਭੁੰਡੀ है, और मैं अपने ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਭੁੰਡੋ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। सत श्री अकाल जी, तुसीं जुड़े हो खबर दे नाल। अज गल करांगे वंड दी। वंड हिंदुस्तान ते पाकिस्तान दी, भारत ते पाकिस्तान दी जदों वंड हुई 1947 दे विच, उदों कल्ली जमीन ते लकीर नहीं खिंची गई। उदों कई परिवार भी जिहड़े हैगे सीगे वो कई इधर रह गए ते कई जिहड़े उधर लीरो पार जिन्हों आपां कह सकते हैं पारले जिहड़ा पंजाब आ, लहिंदा पंजाब आ, उधर पासे जिहड़े हैगे आ वो भी रह गए। इहो जी एक वीडियो पिछले दिन ही सोशल मीडिया ते वायरल हुई, जिथे तुसी देखी होनी आ। एक बहुत ही बिरध बजुर्ग औरत रुमाल वेच रही है ਅਤੇ एक मुसलमान बीबी जी दे मास्क लगा होया, वो गड्डी दे विचों ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ रुमाल लै लैंदी है ते ਉਹਨੂੰ पैसे दिंदी है, ते ਉਹ बीबी ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਭਾਵਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ करे ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਾ करे। बहुत ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ कि परमात्मा आपां नूं पैदा करदा, जिहो जिहे घरां 'च पैदा करदा असीं सारी उम्र उदों गांह ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, पर जे कोई गरीब परिवार ਦੇ ਵਿੱਚ पैदा करदा ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਆ ਜਾਂ ਦਾਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਸਾਡਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰੱਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਬੇ ਆਖਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਉਧਰ ਮਰੱਬਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਜੇ ਮਰੱਬਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਤਾਂ ਉਧਰ ਮੰਗਦੀ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਮਹਾਲਮ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ काफ़ी डूंगी खोज की है। पाकिस्तान च उस बीबी नाल भी जिक्र किया, गलबात की है क्योंकि पाकिस्तान गए सी। दलजीत पहला मैं तुहाडे नाल तक ही आवांगा, गलबात करते हैं कि तुसीं उस बीबी नूं मिले हो? जी मैनूं जिहड़ा नवंबर दे विच जाण दा मौका मिलिया ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਧਰ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਲਾਈ ਕਿ ਆ ਵੀਡੀਓ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਬੀਬੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਿਕ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਔਰ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਨਾਲ ਹੋਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਹੀ ਵੇਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਰਸਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਧਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਸਰੀ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਾਰੇ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਾਰੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ 47 ਚ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, 47 ਚ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂਘ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖੋ ਇਤਫਾਕ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਲੋ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਭੈਣ ਆ ਉਹ 47 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 1966 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਆ ਮੇਰੇ ਉਧਰ ਬਾਬਰ ਜਲੰਧਰੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾਸਰ ਕਿਸਾਨਾ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਘਰ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਰੀਆ ਬਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਧਰ 500 ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ 47 ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਡਿਸਕਸ ਸੀ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸੇਮ ਮੇਲ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਉਸ ਬੇਬੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਬਾਗ ਸੀ, ਖੂਹ ਸੀ, ਹਨਾ ਕੁਛ ਐਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਉਹ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੈਂਟਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਦਲਜੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਪਲਿਆ ਸੰਭਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੱਦ ਦਾ ਅਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੇਲ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਖੂਹ ਤੇ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਗ ਸੀ, ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਸੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਮੇਲ ਖਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਲਕੇ ਦੀ ਹੱਥੀ ਗੇੜਦਿਆਂ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਇੱਥੇ, ਤੋ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸੱਟ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹ। ਨਾਮ ਕੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹੈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ? ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬਚਪਨ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਭੂੰਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੋ ਇਸੇ ਇਵਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭੂੰਡੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੂੰਡੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਰਾਜ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਭੂੰਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਲਾ ਸਕੇ ਹੋ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ? ਹੋਰ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੱਦ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੱਸ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਅਸਰ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਰੱਬਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇ, ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੜੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਾਤਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਰੇ, ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਸੇਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਧਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ
ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਲਜੀਤ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਰੱਬੇ ਸੀਗੇ, ਮਰੱਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਟੋਰੀ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਸੌਂ ਗਈ। 6-7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਕੋਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਧਰ ਤਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਆ, ਫੈਂਸਿੰਗ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਉਧਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਿਡਨੈਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਡਨੈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 13-14-15 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਆਈ? ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਐ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਾਜ ਬੀਬੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਹ ਸੇਮ ਹੈ। ਔਰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਲੱਗਦੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਵਧੀ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਦਿਖਾਈ, ਭੈਣਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੱਗਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਣਜੇ ਆ ਜਾਂ ਭਾਣਜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀਗੀ ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਜ ਬੀਬੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਸੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਭੈਣ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬੀ 'ਚ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਝੁਰੜੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਢੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੰਕ ਜੋੜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀ? ਤਾਜ ਬੀਬੀ ਨਾਲ। ਤਾਜ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੈਕਸਿਮਮ 2 ਮਿੰਟ ਹੋਈ ਜੀ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਦੋਂ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਇਹ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਨਵਾਈਟਡ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੇ ਬੋਲੇ ਸੀ ਤਾਜ ਬੀਬੀ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿਤਾ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਰਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਸ ਨੇ ਵਰਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ, ਵੀਰੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਪਰ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱਛੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤਾਜ ਬੀਬੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਰਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਖੂਹ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਖੂਹ ਸੀ, ਬਾਗ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਗੁੰਮ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ 400 ਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਖੂਹ ਹੈ ਔਰ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਬਾਗ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਟਾਹਲੀ ਸੀਗੀ, ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਰਾਹੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਵਾ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡਾ ਵਧੀਆ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੌਂ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੁਝ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ % ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਤਾਜ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਭੁੰਡੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਟਮ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮੰਨਿਆ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹੀ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਭੁੰਡੀ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਿਪੁੰਨ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਭੁੰਡੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਛੇਤੀ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਭੁੰਡੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਭੁੰਡੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਭੁੰਡੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਭੁੰਡੋ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਚਪਨ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਣਾ ਜੇ ਉਹ ਇਹੀ ਤਾਜ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੰਡੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਡਨੈਪ ਹੋਈ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹੀ ਰੱਖਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਭੁੰਡੀ ਰੱਖਿਆ, ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 55-56 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਭੈਣ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਕੱਟੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੈੱਟ ਆ ਭੈਣ ਭਰਾ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਭੈਣ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲਵਾਈਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 99% ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। 1% 'ਚ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜੇ ਚਲੋ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਧਰ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਲੰਘਦਾ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਾਕਈ ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਦੋਂ ਦੇ, ਲੱਗਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਹਾਂ ਜੀ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੇਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਸਤਾ ਉਹ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਲ ਦਾ ਸਬੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਉਧਰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਉੱਧਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲਣੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ ਜੀ।
ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਘਟਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ, ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਆ, ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਇੱਕ ਆ, ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਇੱਕ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਜ ਬੀਬੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ 'ਚ ਆ। ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਜ ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਡਾਊਟ ਆ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਜ ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਬਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਵਿਛੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਸਕੇ।